ketaatan insya-Allah. Dengan berkat ini, dengan nikmat ini, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, anak isteri kita, guru-guru kita, sahabat andai kita, jiran tetangga kita dan seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Diberikan keberkahan hidup dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala bala, malapetaka, wabak, penyakit dan sebagainya. Dan mudah-mudahan di bulan yang mulia ini bulan Syaban, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, mengangkat darjat kita, dan seterusnya dipanjangkan umur kita di bulan Ramadan yang mulia, dapat beramal ibadah, dan mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat keridhaannya dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila Rasulina sallallahu alaihi wasallam min al-anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in. ثم يسادتنا أبو بكر وعثمان وعلي وزيد فاضل وزهر رضا مع الحسن والحسن بين العبد جعفر صالح والكريم سيدنا علي وريدي نجد من المهاجر لله أحمد بن سابق مقدم محمد بن علي معلوي وسيدنا بن شافعي شعد وزار قرني وسيدنا بن عطاء الله وسيدنا بن بخاري التنموري والتنموري سيدنا علي القدري وسيدنا علي دويلة والمناصر علي كسر وصلح مغفرا شيخنا الجنة وعلينا من بركات أصل الآخر ثم يا سيدنا قطب المعنى السلطان كان بشام بجموع من الله مولانا الأبطال ينسين شوفك ذرية من حسين والبطن جعفر بن حمد والبيجا بن حدث عمل بن الرجال من سيدنا صمزي عن بس من علي المجر هم من علي من جعفر سيدنا حبيب أحمد بن حسن حسن بن حمد زي من الله عليه وسلم سالم عليه سيدنا حسن بن زيد شيخ أبو الرحمن مصطفى العزل بن سيدنا عجل إن حمد الله العالمين جميع سادنا يدرس يا وصول يا شيخنا الجنة وعلينا من بركاته وأسرار الدين والآخرة. ثم إلى سيدنا إمام عبد القادر الجيلاني من أحمد البدوي سيدنا علي بن الشاذلي وسيدنا محمد الرفاعي محمد المالك حنفي وسيدنا إمام أحمد الدياني ووصوله وأفرع من الله جل وعلينا من بركاته وأسرار الدين والآخرة. ثم إلى فخر شبكة بن سالم وحي سيد محمد بن سالم وحي مسلم وسيدنا أبو الأنفال مع طاش العبادة والشهوة بلا وابن عبد الحبشي الأباب الخطر الوجود وابن عبد الحبشي الكل إبراهيم ورسولهم جابر الشيخ أحمد كريم القدوان سيدنا حمام المحضر سيدنا عبد الرحمن مبلغ الكريم في الكريم في البقية ابن شاب اللهم شاهد يسير شاهد حسن شاهد محمد محمد شاهد محمد الملكي بس هذه الملكي في الحمد والشكر في الله في الله في جلاله في حسن زين جبري المولى والعاشر اين حب الله سالم حد قبول ومحمد حد عبد الله حد عبد سلم حد عبد المحسن حد ادي محمد حد سيدنا حبيب إن حبيب محمد بن الله حد محمد سيدنا محمد بن الله حد محمد بن حد ومحمد طه محمد قال محمد حد وسيدنا محمد حد إن حبيب محمد حد محمد حد وسيدنا حبيب الله عطاء سيدنا محمد علي وسيدنا محمد عطاء سيدنا محمد جدا ويعمد العطاء شبه العباد والأكرم ما شاء الله غير الآخرة. ثم إلى وجينا وليك وموتنا وصل الرحمة ومغفرة ورضوان إلى أحد الزمن سير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد رحمة الله من الصلاة والسلام دائما بدوام كله أزكى رحمة النبي نزل سليحان مقربت. اللهم جمعنا بالعافية. اللهم نوي قلوبنا بأنواع معرفة واختار عبد حق الصالح وتعالى الضوء المذكر. اللهم اذكر الفتوح والمنو والرسول والجساء وبتبت النسل. اللهم اجعل من الشر والصفية وهبغني ورعي فتح يا علي ويفتح المقرب يا فتح علي مقربين يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم
أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سوى فضلك إلهي دراك قبل الفنا والحنان يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع الكريم ذاك واسع رحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه رسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سور رب استجب لي امين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر كل الذنوب واصلح كل العيوب واشف كل الكروب وفي هذا المؤذن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وأنا عين العمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شافي الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب صواب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
Rabbi syrah li sadri wa yassir amri 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Muka surat. Muka surat 127. Umur yang kelima. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Umur yang kelima. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid-din wad dunya wal akhirah. Peringat umur kelima ini iaitu dari masa kemasukan ahli neraka ke dalam neraka dan kemasukan ahli syurga ke dalam syurga. Buat selamanya, tidak ada hujung dan penghabisannya. Ini yang terakhir. Maknanya syurga kekal, neraka kekal. Tidak lagi ada pengakhiran selepas itu. Tidak lagi ada yang balik ke dunia lagi. Kerana dunia hanya sementara. Dunia ini hanya sementara yang Allah berikan kita untuk beramal ibadah, membaiki amal-amal kita supaya kita digulungkan orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beruntung. Bagaimana yang telah saya terangkan dahulu, berkata Habibullah Haddad, kita manusia ini terbagi kepada 4 golongan. Golongan yang pertama dikatakan golongan yang beruntung, yang hidupnya golongan seperti awliya, wali-wali Allah. Dan golongan yang kedua yang dikatakan ashabul yamin. Dan golongan yang ketiga dikatakan golongan yang rugi. Dan golongan keempat dikatakan golongan yang syaqi, iaitu golongan yang paling celaka sekali. Siapakah golongan-golongan itu? Golongan yang pertama dikatakan seperti awliya, salihin ataupun wali-wali atau orang yang salih. Mereka ini adalah orang yang beramal dengan sepenuh sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan beramal walaupun dalam keadaan diri mereka, kehidupan mereka sempit, miskin, fakir dan sebagainya, tapi mereka tidak tinggal dengan ibadah kepada Allah Subhanahu. Bahkan mereka orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dijadikan beban bagi mereka itu kesempitan, kesusahan di dunia hanya sementara sebagai meniti kehidupan mereka, sebagai untuk mendapat keredaan Allah, dan tidak ada mereka tergoda dan tertipu dengan tipu daya dunia. Mereka itu golongan yang semuanya redha dengan Allah. Mereka inilah golongan yang Allah sebut sebagai waliullah, ataupun mereka Allah SWT sebut dalam Quranul Karim, ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbikum radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Wahai orang hamba-Ku yang nafsunya nafsu mutmainnah, kembalilah ke Tuhanmu dalam keadaan redha, diredai, dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Ini orang yang dikatakan yang telah, walaupun kehidupan, kalau kaya lain, ini miskin, fakir, tapi masih takut kepada Allah, masih bertakwa kepada Allah, masih tidak melakukan maksiat. Ini mereka orang-orang yang beriman, yang kehidupannya seperti wali-wali ataupun nabi-nabi, yang mana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, orang yang paling miskin, orang yang tak punya apa-apa. Rasulullah tak punya apa-apa. Walaupun Allah nak menjadikan bumi ini pasir-pasir, di padang pasir itu emas, Rasulullah tidak mahu. Rasulullah tidak ingin. Rasulullah tidak berhajatkan kepada itu. Yang dihajatkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah adalah ridha Allah, rahmat Allah kepadanya. Ini yang diharapkan dari Rasulullah SAW kepada Allah SWT, dan mengharapkan umatnya, dilindungkan umatnya dari masuk ke neraka jahanam. Ini jadi golongan yang pertama, yang mana mereka susah, seperti tabi'in, seperti sahabat-sahabat Nabi, yang tabi'in sebagai Uwais Al-Qarni, yang mana kehidupannya tak mampu langsung sebagai penggala kambing atau penggala unta atau penggala kambing pada kaumnya yang di Yaman, yang di Yaman, Qarni. Tapi Uwais Al-Qarni tidak pernah mengharapkan dengan manusia. Bahkan beliau pernah berjalan kaki selama 8 bulan dengan menggendong uminya, ibunya, untuk pergi mengerjakan haji di Baitul Haram.
di Mekah. Dengan mendukung ibunya selama 8 bulan perjalanannya kerana tak mampu, tak punya uang. Tak banyak bekalan. Jadi beliau mengendong ibunya. Siapa hari ini anak yang nak mengendong ibu? Tengok ibu sakit je, sudahlah, biarkan. Tak mahu dilihat, tak mahu dipandang. Tapi kalau ibu punya harta, punya duit, ya dah sayang dekat bu. Apa lagi nak tinggalkan bu? Ada yang boleh berat. Ini dari didikan. Maka Awais Al-Qarni mengendong. Sebab tu yang dikatakan bahawa Awais Al-Qarni itu tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Malaikat semua mengenali Awais Al-Qarni, manusia di bumi hanya segelintir yang mengenal Awais Al-Qarni, yang mana Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, jika kamu berjumpa dengan orang yang bernama Awais Al-Qarni, maka mintalah doa dengannya, kerana doanya paling mustajab. Terus diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hidup dia, tapi kedudukannya di sisi Allah bagaimana? Inilah orang yang pertama yang dikatakan oleh Haddad. Golongan yang kedua yang dikatakan oleh Haddad, Ashabul Yamin. Siapa Ashabul Yamin? Orang yang punya kehidupan berharta ataupun berkeadaan yang senang. Sederhana lah, bukan mewah macam, sederhana, senang. Dan tapi kehidupan mereka ini tidak pernah dengan tertipu dengan kehidupan itu, bahkan mereka beramal ibadah, mereka mengerjakan ibadah dan mereka mengeluarkan infak, sedekah, membantu segala orang yang susah dan sebagainya. Ini mereka ini disebut Ashabul Yamin, punya kemampuan dan kemampuan ataupun milik harta atau apa sebagainya mereka gunakan di jalan Allah, tidak mereka selewengkan kepada jalan maksiat. Ini golongan yang kedua kata Allah Haddad. Kemudian kata Allah Haddad, golongan yang ketiga ialah orang yang rugi. Bekerja semata-mata untuk dia membanting tulang selagi sebagainya, tetapi punya harta tak ada amal ibadah, tak disedekahkan, tak diinfakkan, dan dia sendiri tidak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sendiri meninggalkan salat, meninggalkan puasa, ambil ringan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang dikatakan orang yang rugi. Walaupun berharta, walaupun apa, tapi tak berguna sama sekali. Dan golongan yang empat sekali kata Abu Haddad adalah golongan syaqi, orang yang paling celaka, iaitu susah dah hidup di dunia dan tak mau beramal dengan kesusahan dunia dan sebagainya, maka susah juga di akhirat nanti. Maka inilah dia dikatakan golongan yang paling celaka. Kalau ada syaqi, golongan yang paling jahannam sekali. Kerana ibadah dunia tak ada dan kerugian harta apa, ibadah untuk akhirat pun tak ada. Inilah dia yang kita takuti. Maka dengan ini ambil iktibar sedikit pada malam ini, sebelum panjang penangguhan kita, dan kita akan sambung kalau insya-Allah diizinkan selepas Ramadan nanti. Kalau diizinkan, kalau dikehendaki oleh masjid ini untuk kita sambungkan, kita sambung nanti insya-Allah. Jadi yang kita fikirkan ialah sekarang bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil sedikit bagian dengan bulan ini, dan kemudian yang akan kita sambung berapa hari lagi dinamakan bulan Ramadan. Telah berlalu bulan Rajab yang Allah sebut dengan Ash-Shahr Rajab, Ash-Shahrullah kata Nabi SAW. Dan sekarang Syahr Ramadan, Syahr Sya'ban, Syahrani, bulan aku. Kenapa Allah sebut bulan Sya'ban, bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah turunkan firman, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan juga berlaku satu peristiwa di bulan Sya'ban, iaitu perpindahan qiblah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini berlaku pindahan ini. Dan juga di bulan Sya'ban ini berlaku juga perpindahan kita, umur kita di dalam nisfu Sya'ban, daripada kehidupan kita di dunia sama ada akan datang, akan kehidupan kita akan hidup lagi di masa yang akan datang bertemu dengan Sya'ban yang satu lagi, atau telah digulungkan dalam orang-orang yang akan mati. Kita tak ketahui, kita tak tahu. Maka persiapan apa yang kita nak buat? Inilah kita telah jalan kepada Sya'ban, dan beberapa hari lagi akan sampai kepada Ramadan. Sambutlah dengan Ramadan.
شيل لا يا رمضان شيل لا يا رمضان شيل لا يا رمضان بالغفور والغفران. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita mendoakan ya Allah dengan kedatangan bulan Ramadan ini Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dengan segala dosa kita yang kecil yang besar diampunkan, kecuali satu dosa yang tidak Allah ampunkan, iaitu dosa syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pengampunan langsung. Dosa-dosa kita dengan yang lain. Maka kita mohon kepada Allah agar sambut bulan Ramadan ini dengan hati yang penuh gembira, dengan hati yang penuh senang. Bukan sambut Ramadan, Allah mak Ramadan dah datang, tak boleh puasa, tak boleh makan siang, tutup kedai. Tapi makan siang tak boleh, curi-curi siang boleh. Ini terjadi. Dan ingat, bagi peniaga-peniaga orang Islam, jika kamu berniaga sembahyang hari semata-mata untuk mencari keuntungan dan berjual beli kamu dengan orang Islam yang kamu jual beli untuk mereka makan tengah hari, waktu siang, maka rezeki yang kamu dapat itu haram sama sekali dan takut menjadi balak dan kesusahan buat kamu. Dan kamu kata, oh inilah peluangnya. Oh, orang tak puas itu dia pasal dia dengan Tuhan, tapi aku nak berniaga. Ingat, kamu syubhah namanya. Kamu syubhah dalam perkara ini. Ingat, jangan kamu kejar keuntungan. Jangan kamu kejarkan ini. Wah, ini orang kerja kelang, kerja yang kontrak, lama lapa ni. Bolehlah jual sembunyi-sembunyi atau bolehlah jual. Kamu dapat rezeki lah. Tapi jaga kepada Allah nanti. Kamu diberikan kesusahan, kamu akan diberikan kesempitan dan azab Allah. Rezeki yang kamu dapat banyak mana? Kalau Allah banjirkan rumah kamu, Allah tenggelamkan rumah kamu, apa yang kamu dapat dengan ini? Tak berarti langsung, tak ada berguna langsung, tapi dosanya kamu tanggung. Kamu akan jawab dengan Allah Ta'ala. Bagaimana kamu akan jawab dengan Allah Ta'ala? Memberi makan orang yang tidak berpuasa. Jangan kamu syubhah dengannya. Ingatkan kepada siapa-siapa, kita ingatkan supaya berpuasa. Dan kalau mereka tak puasa, kamu telah ingatkan, itu mereka, hal mereka. Tetapi jangan kita berjual makanan untuk mencari keuntungan semata-mata untuk bagi orang yang bekerja keras tak makan. Oh, kedai lain tak buka, sekarang kita berniagalah untuk cari keuntungan. Ingat baik-baik. Sebab tu Allah berfirman dalam Quran, Ya ayyuhallazina amanu, Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang yang terdahulu pada kamu berpuasa. Supaya apa? Supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa makna takwa? Ingat balik kepada yang kita belajar. Takwa itu adalah imtisalun nawamir wa jiwahun nawahir. Buat yang disuruh, tinggal yang ditegak. Bulan puasa, bulan yang berkat. Cari keridhaan Allah. Cari keridhaan Allah dengan amal-amal yang salih. Tinggalkan amal-amal yang salih. Tinggalkan amal-amal yang mungkar. Tinggalkan amal-amal yang mengikut syahwat hawa nafsu. Tinggalkan. Baik-baik dengan lembu-lembu. Takwa di sini apa dia? Pertama, buka hati kita. Supaya hati kita sedar menjadi orang yang bertakwa. Lihat saudara mara kita yang tidak makan, tidak minum. Kita bangun pagi mewah, makan, minum, nak order, nak sana, nak makan. Kita boleh berlaku. Tetapi lihat saudara kita yang di sebelah rumah atau yang di mana-mana, yang anak yatim, yang tak makan, tak minum. Yang susah untuk mencari rezeki, tak ada uang, tak kecukupan. Kerana ada fakir, ada miskin. Miskin perlukan, boleh kehidupan, tapi tak mencukupi. Fakir langsung tak punya apa-apa. Ini fakir. Miskin ada, tapi tak mencukupi. Fakir langsung tak punya apa-apa. Jadi ini. Ya, dan kemudian kita perhatikan lagi saudara-saudara kita yang di Palestin, yang di Gaza, yang di mana, dalam keadaan anak-anak yang kehilangan ibu, ayah, yatim, piatu, bagaimana.
perasaan kita. Bersimpati di puluh puasa di sini ialah memerintahkan kita menahan hawa nafsu kita, iaitu menginsafi bagaimana orang yang tak makan. Biar hati ini ada sifat ihsan kepada kita, ihsan kepada saudara mara kita, ihsan kepada saudara-saudara Islam kita, keluarga dan kerabat kita yang miskin, yang terlantar. Ini, maka dengan ihsan itu, dengan takwa itu, kita menjaga diri kita, menjaga lidah kita, menjaga mata kita, telinga kita dari perbuatan-perbuatan yang haram, dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah, dari perbuatan-perbuatan yang syubhah dan sebagainya. Baik dalam perbuatan mencari rezeki atau perbuatan dalam pergaulan kehidupan, jaga baik-baik. Makan minum kita mesti dari sumber yang halal. Kita berpuasa tapi makan dari sumber yang haram, tak berguna puasa kita. Puasa dari orang yang beribadah dari muda, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, daripada muda sampai ketua, ibadahnya dekat dengan Mu'tazam di Baitul Haram, di Kaabah. Ibadahnya setiap hari di situ. Kemudian itu, setelah itu beliau meninggal dunia dalam keadaan badan terpotong-potong. Ibadah, tapi sumber makanannya dari haram. Pakaian aja kalau dari haram, ibadahnya dah terima Allah. Bagaimana lagi sumber makanan dari haram? Ini Ramadan. Kita nak ibadah kepada Allah, mencari rezeki. Masakan kita pergi daripada yang haram, memberi makan diri kita, memberi makan keluarga kita dari yang haram. Ingat, jaga baik-baik. Jaga sumber-sumber makanan. Ini yang dikatakan tattaqun. Ingat, kamu takwa kepada Allah. Sumber makananmu biar bersih, biar yang halal, bukan yang haram. Kalau haram tak berguna, walau kamu dapat segendung apa sekalipun tak ada faedah. Sedikit daripada yang haram, Allah tak terima ibadahmu. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla. Kata Nabi, kalau daging yang tumbuh daripada haram, neraka jahanamlah tempatnya, yang paling afdal. Jadi ingat, jaga makanan kita. Bila ibadah, berpuasa, jaga makanan, sumber makanan kita. Beri mana makan diri kita, keluarga, anak-anak isteri kita dari yang bersih. Kemudian takwa juga ialah membawa kita kepada ingat kepada Allah dan ibadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, seperti mengaji Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjaga hubungan kita dengan manusia. Bagaimana Nabi SAW waktu khutbah di dalam bulan Ramadan, hari Jumaat, didatangi oleh Jibril AS waktu Nabi sedang khutbah. Jibril berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, 3 golongan ini akan ditolak langsung oleh Allah SWT, puasanya tak diterima langsung." Tak diterima langsung. Kata Jibril. Jibril menerangkan kepada 3 orang ini ialah yang pertama, yang mengekalkan perbuatan zina. Yang pertama, mengekalkan minum arak. Mengekalkan minum arak. Ini golongan yang pertama. Jadi perbaikilah kita. Jangan sekali-kali diri kita terlibat dengan arak. 10 golongan yang dilaknati oleh Allah, yang diazab oleh Allah Ta'ala tentang arak. Apalagi ni jam senang nak keluarkan resin kedai arak. Subhanallah. Mengapa begitu? Astagfirullah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat baik-baik. Yang menanam, yang memproses, yang minum, yang menghantar, yang menjual, semua terlibat dengan arak. Kalau ada anak-anak kita, minta maaf cakap, di sebagai bulan Ramadan, yang bekerja di kafe-kafe atau di mana-mana yang terlibat dengan arak, berhentikanlah mereka. Janganlah kasih mereka berbaik. Janganlah cari kerjaan yang lain. Kali ini kamu terlibat,
kamu terlibat dengan arak. Dan jika mati di dalam keadaan kamu telah mengantar arak kepada orang yang minum, bagaimana kamu? Bagaimana? Ingat baik-baik, jangan terlibat dengan arak. Kedua, orang yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, yang dilanggar puasanya adalah golongan yang menderhaka kepada ibu bapa. Yang menderhaka kepada ibu bapa. Ini telah dipesan oleh Allah SWT. Jangan kamu mengatakan sekalipun dengan ibu bapamu. Cukup. Kalau kamu menderhaka, ditolak oleh Allah Ta'ala puasamu, tidak akan diterima. Dan golongan yang ketiga, yang paling penting juga ialah golongan yang memutuskan silaturahmi. Jika kamu berputus rahim, tidak menegur, membenci antara sama lain dengan tidak penuh, tidak apa sebab atau sedikit sebab yang boleh diselesaikan, maka ketahuilah bahawa puasamu tidak diterima oleh Allah. Ini Jibril datang kepada Nabi waktu Nabi sedang khutbah Jumaat. Dan ingat, sambungkan silaturahmi. Pada siapa yang memutuskan rahim, sambungkan balik. Takut dengan azab Allah, takut dengan ibadahmu sia-sia tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita nak menjadi golongan yang rugi? Cari penyelesaian. Perkara yang kecil jangan dibesarkan. Cari, sambungkan silaturahmi. Ingat ini. Kerana orang yang memutuskan rahim, salah satu tandanya yang Allah akan beri ialah pendek umurnya. Dan yang menyambungkan rahim adalah rahmat dari Allah, maka Allah berikan usia yang panjang. Ini salah satu daripadanya kata ulama. Jadi ingat, jangan kita di bulan Ramadan tidak bertegur sapa, membenci dengan adik-beradik, saudara, teman, dengan sebab perkara yang sedikit, yang remeh-temeh, kamu besar-besarkan, panjang-panjangkan. Ingat, pekerjaan syaitan begini. Tapi waktu kata ulama, waktu dalam Ramadan, syaitan diikat, iblis diikat, benar. Tapi yang terikat, yang tidak terikat olehmu adalah hawa nafsu. Yang mana Allah berfirman, tidakkah kamu lihat orang yang menjadikan hawa nafsu mereka itu Tuhan mereka? Ini yang ditakuti. Kamu menyembah hawa nafsu, mengikut dasar hawa nafsu. Jadi membenci tak ada masalah bagimu. Ya, kemana kamu? Kemana kamu akan pergi? Ini bulan Ramadan, ini yang di Rasulullah SAW. Begitu juga, kan itulah bulan Ramadan. Apabila datang Ramadan, Allah mewajibkan kamu mengeluarkan zakat fitrah untuk bulan Ramadan kepada fakir miskin, dan begitu juga fitrah zakat untuk golongan-golongan yang asnaf-asnaf yang tak mampu, yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran Karim. Asnaf-asnaf ini yang perlu kamu berikan, kamu bantu. Jangan terbagi salah asnaf, itu namanya arnab. Ingat baik-baik, golongan yang benar-benar mengharapkan, bukan salah dipergunakan tentang apa yang telah diamanahkan oleh Allah. Zakat ini amanah Allah kepadamu yang memegang kuasa, yang memegang jawatan. Ini amanah Allah kepadamu, ingat. Jangan kamu salah gunakan, jangan kamu salah salurkan. Kamu akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pikirlah, dunia hanya sementara. Dunia ini tempat permainan dan penipuan semata-mata. Ingat, ini hak-hak orang yang dah disebut oleh Allah Ta'ala dalam asnaf. Jangan kamu nafikan, jangan kamu tolakkan. Berhati-hatilah. Ingat baik-baik. Ingat, jangan nak mengutip tapi nak mengeluar susah. Hati-hati dengan kamu mengatakan, orang yang dia mengeluarkan zakat akan diazab oleh Allah Ta'ala, akan dihamparkan hartanya menjadi ular daripada api yang membakarnya. Tetapi yang mentadbir, yang mengoyangi, yang mengeluarkannya tidak mengikut aturan dan sebagainya. Kamu yang harus berjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ugut orang, tapi kita terasa kita tak diugut nanti. Ingat baik-baik, ini hukum Allah. Ini masuk Ramadan. Keperluan yang mesti kita jaga baik-baik.
Jangan kita lepaskan sewenang-wenangnya, sesuka hati kita. Ingat baik-baik. Ini Allah berpesan, tak takut, bertakwa kepada Allah. Apa itu tak takut? Imtisalun nawawi wa tiwabun nawawi. Buat yang disuruh, tinggal yang ditegak. Itulah dia Al-Quran. Itulah dia kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqil azim. Itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu cinta kepada Allah, ikutlah Rasulullah. Itulah akhlak Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quranul Karim. Ini telah dipesankan, ini telah diingatkan oleh ulama. Kita tidak ambil perkiraan dalam bulan Ramadan nanti. Bukan sebulan Ramadan sahaja bulan-bulan ini, tapi ini bulan amal ibadah yang kita mohon kepada Allah keampunan, yang mohon kita redha-Nya, yang kita untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpuasa bagaimana kata Nabi SAW, hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Tidak lebih dari itu. Di mana kita? Sedangkan puasa as-siyam ini adalah satu perkara atau satu amal yang mana Allah sendiri memalasnya. Allah tak suruh malaikat mencatat dan membalasnya, tetapi Allah yang sendiri akan membalasnya. Allah yang sendiri akan menentukannya. Ini hikmahnya berpuasa. Ini pahala kebesarannya berpuasa. Jadi ingat kita baik-baik. Jagalah puasa kita. Jangan sampai terosak. Jangan sampai tercuri. Iaitu lidah kita. Jangan mengeji manusia. Memfitnah manusia. Menzalimi manusia. Dengan lidah, tangan dan sebagainya. Jangan kita buat. Perhatikan baik-baik. Apakah kamu tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala? Yang mana dikatakan umur yang kelima ini penentuan yang terakhir. Yang ahli neraka ke neraka, yang ahli syurga ke syurga. Bagaimanakah penentuan kita? Untuk menentukan ini, maka kita mesti mendapatkan husnul khatimah. Mudahkah husnul khatimah? Memang mudah kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Memang mudah. Tetapi bagaimana pengakhiran kita? Adakah dengan ucapan orang kafir pun boleh cakap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Kafir pun boleh bercakap. Jangan kita seperti itu, hanya bercakap, amal tak ada. Seperti orang kafir yang bercakap boleh menyebut la ilaha illallah tapi amalnya tak ada. Menyimpang daripada yang lain. Ini jangan sampai kita begitu disamakan dengan mereka. Kita orang Islam, kita orang beriman dari umat Nabi SAW. Kita mesti ingat diri kita. Kita mesti jaga diri kita. Jangan sampai kita tersalah langkah. Kerana Ramadan ini bulan. Dan kemudian minta maaf kita satu sedikit pada bulan ini tentang amal ibadah. Ya, kita kaji Quran, kita puasa dengan baik, kita zikir kepada Allah SWT. Sebutlah satu lagi yang menjadi tanya-tanya manusia gini. Bayangkan, kena rama berapa rakaat? 8. Dan kat sana surah taqwa 20. Pergi 8 lah. 20 lambat lah. Pergi 8. Kerana Rasulullah tak buat 20. Benar Rasulullah ditunjukkan kepada sahabat 8. Tapi Rasulullah balik rumah ibadah. Ulama sayang kita disuruh teruskan, disuruh tambah. Ini ulama yang melakukan supaya kita beramal ibadah. Kerana bulan Ramadan bulan ibadah. Jadi dia langsungkan, dia ajak kamu. Rasulullah semayang witir 11 rakaat, kamu 3 rakaat. Beza tak? Beza. Kamu Rasulullah balik rumah salat sampai bengkak kaki. Kamu 8 rakaat balik rumah bengkak perut. Di mana? Di mana kita? Di mana kita? Ini yang kita fikirkan, ibadah kita di mana? Untuk mencari keridhaan Allah. Lakukan. Bulan katakan bulan ibadah. Masa inilah bukan kata Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bulan Ramadan, bulan Lailatul Qadar, mana Lailatul Qadar itu 100,000 bulan. Di mana lagi? Ini janji Allah.
Janji Allah kepada kita. Kenapa kita ambil janji manusia? Kenapa kita boleh percaya kepada janji manusia? Oh, bulan Ramadan nanti kita belikan ini, kita belikan. Oh, saya akan buat ini, saya buat. Usaha untuk dunia. Kamu nak kerja dunia untuk menjadikan kehidupanmu. Tetapi janji Allah di mana? Yang Allah janjikan, ini pahala ganjarannya. Tapi di mana kamu ambil? Kamu ragu tentang rezeki, jangan bimbang. Allah dah sebut dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah berikan sumber rezeki yang tanpa kamu duga, tanpa kamu ketahui. Ini janji Allah. Allah tak mungkin janji, Inna Allah la tukhliful mi'ad. Yang mi'ad, yang tipu mi'ad adalah kita yang membohongkan segala-gala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita siapa? Di mana kita? Kehidupan kita, persiapan kita untuk dunia, kita persiapkan bersungguh-sungguh untuk menghadapi agar kita dapat kemewahan di hari raya nanti. Tetapi amal ibadah yang kita janjikan, Allah Ta'ala janjikan amal ibadah yang malam terakhir dari malam 30 Ramadan, terakhir di bulan Ramadan, terawihnya, Allah mengatakan, inilah hamba-Ku, aku redha dengan mereka dan aku berikan mereka air minum dari sungai Salsabil. Tak mau kita sembahyang saya walau nak kejap buat, kejap tak buat. Buat apa je? Padahal salat tarawih dari malam yang pertama sampai malam ke-30 berlainan-lainan pahalanya, berbeza-beza pahalanya. Mungkin jauh malam, mungkin akhir berakhir dekat dengan Syawal, mungkin tingkatan-tingkatannya lagi tinggi lagi. Bulan yang Allah memberikan kita maghfirah, keampunan, dan kemudian Allah redha dengan kita. Di mana kita? Kalau kita tidak beramal, kita hanya persiapan untuk dunia, persiapan untuk akhirat. Dunia belum tahu kita siap. Besok kita bangun dah mati, ataupun kita sakit, ataupun kita menghadapi masalah-masalah seperti ini angin, puting beliung, gempa. Kita tak tahu. Persiapan kita buat, belum kita tahu. Tapi persiapan dengan Allah. Jika kamu mati ketika itu, Allah bertanya malaikat, ya fulan, kau siap untuk apa? Untuk dunia. Apa persiapanmu untuk akhirat? Untuk Allah? Tak ada. Apa yang akan kita jawab? Kita tahu siksa kubur bagaimana. Kehempitan kubur sahaja menyempitkan kita, menyempit kita. Terkeluar tulang rusuk kiri kepada kanan, tulang rusuk kanan kepada kiri. Tahan kita. Itu saja kita dah tak tahan. Kegelapan kubur kita dah tak boleh tahan. Tak tahu. Rumah kita gelap, kita risau. Apalagi kubur yang gelap, gelita. Tak masuk satu cahaya. Di mana kita? Apakah kita tak ngari? Tak gerut? Tak rasakan satu kesempitan nanti? Maka berhati. Dunia kita cari. Dunia mazratul akhirat. Dunia adalah jalanan untuk akhirat. Ini yang kita buat. Cari dunia, kata Nabi SAW, carilah kamu dunia seperti kamu tak mati. Kamu hidup selama, tapi buatlah akhirat seolah-olah besok kamu akan mati. Maka persiapan akhirat itu terlebih dahulu dari persiapan kehidupan duniamu. Ini yang diingatkan oleh Nabi SAW kepada kita. Ini dia. Apa persiapan kita? Ini dia yang dikatakan takut tadi. Ibadah kita. Bagaimana ibadah kita? Sekurang-kurangnya kita berazam di bulan Ramadan ini, kalau boleh khatam satu Quran, kalau boleh malam. Selama ini kita lalai dan tak boleh khatam. Kita khatamkan Al-Quran. Cari jalan. Kalau mencari rezeki atau sebagainya, apa juga yang kita nak, kita boleh meningkatkan kita dengan usaha kita untuk memperbaiki, meningkatkan agar kita dapat kelebihan-kelebihan. Ini bulan Ramadan, Allah berikan ganjaran kelebihan-kelebihannya. Kenapa kita tak ambil? Kenapa kita tak kutip? Kerana kita tak nampak ganjarannya. Kita tak diperlihatkan oleh Allah ganjarannya. Cuma Allah berfirman, berjanji, tapi kita pegang janji manusia, kita pegang usaha kita tidak pegang janji-janji Allah. Di mana kita?
Di mana kita? Allah beri kita sakit di sebulan, habis. Allah datangkan COVID aja tutup semua, habis. Di mana kita? Apa usaha yang kita aturkan semua jahannam? Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Kita kembali kepada Allah dahulu. Mohon kepada Allah. Mohon redha Allah. Mohon azaman kita untuk akhirat, bukan untuk dunia. Bawa diri kita, bawa keluarga kita, bawa anak kita, bawa isteri kita, bawa sambungan kita, sahabat-sahabat kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama di masjid kita bertadarus mengaji Al-Quran, sama-sama. Di rumah kita bertadarus mengaji Al-Quran, sama-sama. Cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siang kamu bekerja mencari dunia, tak mengapa. Tak mengapa. Kita cari keridhaan Allah. Kerana bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa. Kerana setiap tahun berlakunya Ramadan yang tahun kemarin, yang tahun dahulu dengan yang akan datang ini tidak sama. Tidak sama. Tidak sama. Setiap tahun berubah dan berubah. Cukuplah kita tidak dibukakan Allah melihat Lailatul Qadar. Tapi syukurlah kita menjadi orang yang paling kita sedar. Tak melihat Lailatul Qadar tak mengapa, tapi kita jadi orang yang sedar. Sedar tentang kekuasaan Allah, sedar tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki amal kita. Sedar diri kita. Siapa diri kita? Kita hamba yang tak mampu segala-galanya. Kita selalu sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi kita seolah kita mengaku kita kuat segala-galanya. Kita tidak lemah. Tapi bila sakit sikit, sakit gigi, sakit lutut, dah tak boleh gerak. Kita insan yang lemah, tak mampu. Tak mampu. Tapi kita tidak mengambil ganjaran-ganjaran dari Allah. Kita ambil namanya ganjaran-ganjaran untuk dunia kita saja. Inilah yang kita katakan orang-orang yang di dalam kerugian. Bagaimana Allah dah firman dalam Quran, bagaimana yang disebutkan Sayyidina Umar membaca ayat ini menangis dan kemudian jatuh pingsan. Disebut ayatnya yang kita selalu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa kata Allah. Wal asri innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, yang berpesan kepada kebenaran, wa tawasaw bil sabr, yang berpesan-pesan kepada kesabaran. Allah firman dengan demi masa dan manusia ke dalam kerugian. Ingat itu sudah cukup. Maka Sayyidina Umar menilai dirinya, apakah aku orang yang beruntung atau aku yang rugi? Ini Sayyidina Umar. Bagaimana kita? Bagaimana kita? Perbaikilah amal kita di bulan Ramadan ini. Ajak diri kita, ajak kita beramal ibadah bersama Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita kepentingan dunia, tapi tak ada kepentingan akhirat. Persiapan untuk dunia, persiapan untuk akhirat tak ada. Ini yang kita kena ingat diri kita. Kembali kepada Allah dengan takut, amal yang soleh, dengan zikrullah, dengan Al-Quranul Karim. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan rayuan. Merayulah kepada Allah, mencari ridha Allah. Biarlah dengan tetesan air mata, biar meneteskan air matamu. Kalau kamu tak dapat kontrak, kalau kamu terlepas ini, kalau kamu rugi, barang hilang kamu menangis. Nyamumu yang bakal hilang kamu tak pernah menangis. Persiapan apa yang akan menghilang kamu tak pernah menangis. Belum tentu persiapanmu bagaimana. Tapi nyawamu akan hilang dan pergi, kamu tak pernah menangis. Barangmu yang hilang tak ditemu, kamu menangis. Cuba berfikirkan baik-baik. Tangisan apa kita? Inilah bulan Ramadan. Meletakkan hati kita, bertawaduk kepada Allah, menangis dengan mengingatkan amal-amal kita yang telah lalu, supaya kita kembali kepada Allah, memperbaiki amalan-amalan kita,
Semoga amalan kita di bulan Ramadan ini bertambah baik dan mendapat keridhaan Allah. Mudah-mudahan insya-Allah kita mohon kepada Allah Ta'ala bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam melakukan amal-amal saleh. Dan Allah menjadikan diri kita dan keluarga kita orang-orang yang saleh. Tergolong dalam orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Tergolong orang-orang yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tergolongkan orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kita sambung insya-Allah kalau ada umur yang datang, kita sambung yang akan datang nanti kalau diizinkan. Maka Imam ada hajat ini kita malam ni kita nak membaca tahlil sikit. Jadi insya-Allah kita sambung yang akan datang. Cuma kita perbaikilah amalan kita ini, mudah-mudahan kita mendapat redha Allah. Yang kita nak cari sekarang bukan harta, bukan duit yang banyak, tapi kita nak cari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana kita boleh mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Apakah dengan amal yang begini? Apakah amal dengan yang begitu? Maka jangan pandang ringan amal ibadah kita. Jangan pandang remeh amal ibadah. Biar sekecil mana sekalipun, mungkin kebaikan itu diredai oleh Allah dan mendapat redha. Mungkin sekecil itu maksiat yang kita lakukan, mungkin sekecil itu yang ada kemurkaan Allah di dalamnya. Maka kita hati-hati dalam melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, supaya kita dimasukkan orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang mengalami kerugian dan sebagainya. Kerana Allah mengampun dan mengangkat darjat kita. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalu zikri fa'alam annahu. Ya. Tadi Arwah. Dia ada lagi. Yang ini untuk ada orang jadi. Oh. Afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. 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 Ala nabi salamullah. La ilaha illallah. Ala nabi salamullah. La ilaha illallah. Ala nabi salamullah. La ilaha illallah. Ala nabi salatullah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadun Habibullah. La ilaha illallah.
محمد حبيب اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 أستغفر 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 الله العظيم تائبون إلى الله اللهم صل بك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل بك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل بك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة تكون الصلاة والميتين إلى روح من اجتمعناها هنا بسببهم وأصولهم وفروعهم أن الله تعالى ينيد علينا من بركاتهم وأسرار الدنيا والآخرة اللهم اجعله من الصديقين المحبين المعلمين اللهم ثم إلى أرواح والدين وديكم المسلمين من الأحياء من ثم إلى المسلمين المسلمين أن الله يدعم الرحمة ومغفرة ورضوان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع لا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط شيء من علمه إلا بما شاء خالق السماوات والأرض ولا يغزوهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا مزيدا يا ربنا لك الحمد فلك الحمد حتى ترضى رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وسيدنا في الاخرين كل الوين سن يعني حتى ترضى ارضى الى من عليها وانت خير الوارثين. اللهم بك وبرعنا ايات الكرسي وصلى الله عليه اتمعناها وزوجنا سيدنا حبيبنا قرتين محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته والتابعين الإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح من اتمعناها هنا بسببهم وخصوصا إلى روح الله يرحم هاشم بن لون والله يرحم بدر بن نصري مستباوي وإلى روح الله يرحم عثمان بن حاتم وإلى روح يرحم أحمد شحبري بن محمد وإلى روح الله يرحم محمد آمين بن أدنان وإلى الله يرحم سيف الرضوان بن علي وإلى الله يرحم محمد فضلي بن عبد الملك وإلى الله يرحم زيدي بن عثمان وإلى الله يرحم محمد بن صالح وإلى الله يرحم محمد شريف بن شيلا وإلى الله يرحم أنور بن محمد صحيح وإلى الله يرحم رحمة بن جعفر وإلى الله يرحم زينب بن محمد وإلى الله يرحم تنبي عمر بن تنبي حشيم وإلى الله يرحم عبد الباسط بن جعفر وإلى الله يرحم رسلي بن صالح وإلى الله يرحم طولس بن صالح وإلى الله يرحم محمد تهين بن عبد الله وإلى الله يرحم أحمد بن سهام وإلى الله يرحم آمن بن محمد وإلى الله يرحم حجانيا بنت الليمان وإلى الله يرحم زبيدة بنت هاشم وإلى الله يرحم شمسية بنت هاشم وإلى الله يرحم فاطمة بنت إبراهيم وإلى الله يرحم أمينة بنت محمد وإلى الله يرحم نورليا بنت محمد وإلى الله يرحم سيتي منيرة بنت جعفر وإلى الله يرحم مريم بنت محمد وإلى الله يرحم شيء بنت محمد وإلى الله يرحم سلمى بنت محمد وإلى الله يرحم ميمون بنت بيكي بشر محمد وإلى الله يرحم نيلي أميرة بنت محمد أزمي وإلى الله يرحم محاني بنت محمد وإلى الله يرحم فاطمة بنت هاجي أبو وإلى الله يرحم رزيلة بنت إبراهيم وأصولهم وفرج عن الله برحمة ومغفرة ورضوان ثم إلى والدين وديك وأمواتهم برحمة ومغفرة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. يا الله اغفر لهم اكشف لهم من العذاب والبلاء والفتن من عذاب القبر والآخرة. اللهم اصلح قبورهم. اللهم نور قبورهم. اللهم نور قبورهم. اللهم وسع قبورهم يا الله. اللهم اغفر من
اللهم اجعل في بالي من النار وفي أمننا وسلم من البلاء يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم ارفع درجاتهم يا الله ارفع درجاتهم يا الله اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والرفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم اللهم ارحمنا إذا سنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا من أصحاب القبور اللهم أجل هذه اليوم الميلاد أنا حاملة بنت حاشم طول أمورها اقبل دعاء يحفظها من البلاء والفتن اجعلها من الصالحات اجعلنا من الصالحات ومن أهل المتقين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي من الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا عليك كتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأقل أتقيا علما نحظى بخير ونخفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شيون وأجر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واقض أنت أكرم من ستر والصلاة الله تغشى المصطفى من هل الحق دعانا والوباء بكتاب للناس الشفاء وعلى الآل كرام شرفا وعلى صحب المصابي للأرى اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في شعبه وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبه وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبه وبلغنا رمضان اجعلنا من عبادك الصالحين المفلحين المتقين المحققين المعاملين يا الله ارحمنا يا الله اغفر ذنوبنا وسيئاتنا يا الله اغفر ذنوبنا وسيئاتنا يا الله يا الله يا الله يا الله ارحمنا يا الله اقبل دعاءنا اقبل توباتنا يا الله اقبل توباتنا يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه الرحمن الرحيم عبدك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين 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 يا رب العالمين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم بها سبحانك اللهم تحيتهم بها سلام وآخر دعوانا Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT di sepanjang masa yang mengikuti kuliah saya atau kami memohon maaf jika ada salah kesilapan, terkasar bahasa, terkasar kata dan sebagainya, dan juga ada semakan dan minum minta halalkan, dan mudah-mudahan mendoakan kita semua sama-sama panjang umur, sihat afiat dalam amal ibadah, dan minta halalkan segala-galanya. Apa yang tersilap minta dimaafkan dan tidak tersimpan di dalam hati suatu pada kita, melainkan kita telah lupakan dan kita telah maafkan. Mudah-mudahan kita dengan berkat Sya'ban dan surut kepada Ramadan, Allah panjangkan umur kita. InsyaAllah kalau diizinkan setelah Syawal nanti kita akan bertemu lagi dalam kuliah ini nanti, InsyaAllah jika diizinkan Allah. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang mulia Habib Nafar Afad atas